کہاں ہے یہ جنگ؟ کہاں ہو رہی ہے یہ جنگ؟ کس کی جنگ ہے یہ؟ انڈیا پاکستان کی، ہندو مسلم کی، یا ایک عام آدمی کی، یا پھر پولیٹیشنز کی؟ اسی کی بات کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوں اپنے ولاگ میں۔ پچھلے کچھ 10 دنوں سے انڈیا اور پاکستان میں بہت ہی بلا اشتعال جنگی مراحم چل رہے ہیں، جس کا ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں۔ ہمیں تو جو نیوز میں پتہ چلتا ہے وہی ہم مان لیتے ہیں، یا ہماری پبلک کوئی سالوں پرانی، کوئی 10 سال پرانی یا کوئی فلسطین کی ویڈیو اٹھا کے لگا دے، ہم اسی پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ پاکستان اور انڈینز جتنے بھی عام انسان ہیں میمز پہ میمز بنا رہے ہیں، پاکستانی انڈینز کی اور انڈینز پاکستان کی میمز پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ فلسطین سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے، یا پھر یہ پولیٹیشنز کا کوئی نیا مذاق ہے؟ اسی کی بات کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوں اپنے ولاگ میں۔ نہیر خان کے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی الگ ٹاپک کو لے کے، ولاگنگ سے ہٹ کے۔ آج ہم بات کریں گے نیوز پہ، پاکستان انڈیا کی جنگ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ یہ جنگ کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں، کمنٹس میں بھی اپنی رائے پیش کریں۔ جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آج بات کرنے آیا ہوں پاکستان اور انڈیا کے عام شہریوں سے۔ کیا آپ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فلسطین کی ویڈیوز انڈینز نے بھی دیکھی ہوگی اور پاکستانیوں نے بھی۔ کیا آپ میں اتنی پاور ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکیں؟ کیا آپ نے بچوں کو فائرنگ کرتے ہوئے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی بوٹیوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی ہمت کسی عام شہری میں نہیں ہے۔ تو آپ کیسے جنگ کا انتظار کر سکتے ہیں؟ بے شمار میمز دیکھی جا رہی ہیں، کوئی لڑکیاں میمز بنا رہی ہیں کہ بھئی ہم نے جوڑے بنانے ہیں، کوئی لوگ جوش و جذبے میں آئے ہیں ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے؟ ایک بم کا گولہ گرا نا تو آپ معافی مانگیں گے، اللہ کے خوف سے ڈریں گے؟ مانا کہ بھئی جنگ عظیم ہونی ہے، یہ مسلمانوں کا ماننا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کب ہونی ہے، قیامت کب آنی ہے، لیکن آپ امن تو اختیار کریں، امن کا پیغام دیں، چاہے وہ انڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ پاکستان کے لوگ، آپ امن اختیار کریں۔ Say no to war. This is our hashtag for today. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آئی ڈونٹ نو انڈیا تک جاتی ہے یا نہیں جاتی، کیونکہ میرے پچھلے ولاگز انڈیا تک دیکھے جا چکے ہیں۔ اس بات کو پھیلایا جائے، امن کا پیغام دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مین بات یہ ہے کہ بھائی جو فلسطین میں ہو رہا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ کیا ہم میں اتنی پاور ہے کہ ہم فلسطین بن سکیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو دفناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کس میں اتنی ہمت؟ یا کون یہ چاہے گا؟ پولیٹیشنز کا کیا ہے؟ ان کو جب پتہ چل رہا ہے جنگ لگی انہوں نے تو بھاگ جانا ہے۔ نقصان کس کا؟ آپ کا، میرا اور ہماری عوام کا۔ سب سے زیادہ کون پستا ہے؟ غریب پستا ہے۔ بم کا گولہ گرے گا، شہید ہو جائیں گے، دیٹس اٹ، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن امن اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمارے اللہ کا حکم ہوا تو ہم امن اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب نکلیں، سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ پرانی ویڈیوز اٹھائی جاتی ہیں، 2-4 سال پرانی ٹاپک کو لے کے ایل او سی پہ بلا اشتعال فائرنگ ہو رہی ہے۔ جو گھر بیچارہ بیٹھا ہے اس کو کیا پتا فائرنگ ہو رہی ہے یا نہیں، وہ تو دماغی ٹینشن میں آ جائے گا، جنگ لگ کے اب کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا جائے، وہ یہی سوچے گا۔ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں اپنی عوام کو، جنگ لگی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کھانا ملے گا؟ نہیں۔ ہماری عوام کرتی کیا ہے، چاہے وہ انڈیا کی عوام ہو چاہے وہ پاکستان کی؟ اشتعال عوام پھیلاتی ہے زیادہ، پرانی سے پرانی ویڈیوز لے آئیں گے، کوئی نیا دنگا فساد کھڑا کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں رجب بٹ کی۔ رجب بٹ کا جب ٹاپک چھڑا تھا کتنے دن وائرل گیا؟ 2 ہفتے، 1 ہفتہ۔ وہ عوام جو نعرے لگا رہی تھی ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہاں گیا؟ ہماری سوشل میڈیا سے غائب۔ میں رجب بٹ کے حق میں ہوں، یہ نہیں میں بول رہا کہ وہ غلط ہے یا صحیح، میں بتا رہا ہوں کہ عوام کیا کرتی ہے۔ کوئی نیا ٹاپک چھڑا، اس پہ ایک دم سے آ کے ہلہ بول دیں گے، ہر کسی کا ہوگا کہ اس ٹاپک کو لے کے میرے فالوورز بڑھیں، مجھے فیم آئے۔ بہت اٹھے تھے ناموس رسالت پہ، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کرتا نا فساد، ابھی تک فساد جاری رہتا۔ نیا ٹاپک مل گیا فالوورز بڑھانے کا، کوئی نیا
तरीका मिल गया, रजब भट्ट को भूल गए। नेक्स्ट पे आती है मनाहिल मलिक। उसका जब स्कैंडल आता है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो बात करता है स्कैंडल पे उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जंग एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में यही कि भाई अमन फैलाया जाए। सिंपली से नो टू वॉर। ना आप तैयार हैं ना हम तैयार हैं, ना इंडिया तैयार है ना पाकिस्तान तैयार है। अपने प्यारों को कोई भी नहीं खोएगा। ठीक हो गया। हुकूमती मसले हैं उनको हल किया जाए, यह हुकूमत का काम है, ना कि जंग करके अमन ख़राब किया जाए और आम आवाम का खून बहाया जाए। उसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ इंडिया पाकिस्तान की। मेरा भाई दुबई में होता है, मैं भी दुबई जाता हूँ, वहाँ पे इंडियंस मिलते हैं, अच्छी दोस्ती होती है। वहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान का फसाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक अमन सुकून मुल्क है। वहाँ पे लोग एक दूसरे की कदर करना जानते हैं। हमें इंडिया पाकिस्तान को क्या सिखाया गया शुरू से? लड़ाई झगड़ा जंगें। कभी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप भी आवाज उठाएं और अपना हिस्सा इसमें अदा करें ताकि अमन इख्तियार हो सके। उसके अलावा अवाम का मैं हाल बताता चलूं कि बात कहाँ से बिगड़ती है। मैं आज अपनी वालदा के लिए एक फूल का बुके लेने गया अपनी मेन रोड पे। ये मैं लोगों की मेंटालिटी दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बुके खरीदा, वो दुबई से आ रही हैं, उनको गिफ्ट करना है, एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाना है, और ये मेरा तरीका है बुके गिफ्ट करने का। अपनी माँ को गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड, मंगेतर किसी को भी करूँ तो लोगों को क्या। 5 मिनट की वॉक, और मुझे इतना एम्बैरेस फील कराया गया कि मैंने उसको बुके को कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, यूं लटका ले या शॉपिंग बैग में डाल लें। लोगों की नज़र तो पड़ती है। 5 मिनट की वॉक और लोगों ने मुझे कैसे घूरा, ऐसे जैसे पता नहीं मैं पहली दफ़ा कोई लड़का फूल लेके जा रहा है। एक तो मज़ाहिया वाक़या ये कि मैं जब आ रहा हूँ तो एक औरत बाइक पे बैठी है, अपने खावंद के साथ जा रही है। वो मुझे मुड़ के ऐसे देख के स्माइल करके गई है। उसकी स्माइल से मैं क्या समझूँ? ये कि मैं बुके किसके लिए लेके जा रहा हूँ। ये है हमारी आवाम की मेंटालिटी। बात की गहराई भी सोचनी, इल्ज़ाम लगा देना या फॉलोअर्स के लिए या फेम के लिए किसी को भी गलत करार दे देंगे। तो इसीलिए आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जितना कुछ मैंने कहना था, मेन मकसद यही है, अमन फैलाओ और सुकून में रहो। ये इंडिया के लिए भी और ये पाकिस्तान के लिए भी, इनकी दोनों तरफ की अवाम के हक की बात है। तो से नो टू वॉर, अपना हिस्सा इसमें अदा कीजिए। और जितनी भी फेक न्यूज़ आती हैं, बहुत से लोग भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे जो फेम की खातिर कोई गलत न्यूज़ दे रहा है, कोई सही न्यूज़ दे रहा है, कोई कह रहा है जंग लग गई, कोई कह रहा है अमन हो गया। हम किसकी माने? तो इसीलिए स्टे पॉजिटिव, खुदा से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें और हम सब के लिए भी दुआ करें, दूसरी तरफ के लिए भी दुआ करनी चाहिए। क्यों? हमारे इस्लाम में क्या कहा जाता है कि किसी का नाहक खून नहीं करना चाहिए, किसी मजलूम का खून नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो। उनके बच्चों पे हम कैसे जुल्म कर सकते हैं? औरतों पे जुल्म करना मना किया गया है हमारे इस्लाम में, तो हम कैसे बमबारी कर सकते हैं? तो इसीलिए अमन का पैगाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं बात करूं लोगों की अक्लमंदी की, तो उसमें आप ये देखें, हानिया आमिर का आप सबको पता है, हानिया आमिर और बहुत से एक्टर्स के अकाउंट इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। हानिया आमिर मेरे ख्याल में कोई फिल्म भी कर रही थी इंडिया में, जो कि वो सीक्रेट रखते हैं। जब फिल्म अनाउंस होती है तभी उनको अलाउ होता है आगे बताना। तो हानिया आमिर के अकाउंट से उसका ऊपर से नेम कॉपी करके, आप डिज़ाइनर हो, आपको फोटोशॉप आता हो या जिसको नहीं भी आता, वो भी इजीली किसी के नाम की स्टोरी बना के उसको वायरल कर सकता है। यही हुआ। मेरे सामने एक पोस्ट आई, हानिया आमिर का जो नेम था ऊपर लिखा हुआ था और साथ में उसकी स्टोरी मेंशन की गई थी, जिसमें वो कह रही है इंडिया वालों से कि मेरी कोई गलती नहीं है, हमारी आर्मी ने ये फसाद किया, तो आप आर्मी से लड़ो, मेरे अकाउंट खोलो या हमारे एक्टर्स के अकाउंट खोलो। ऐसा वो कैसे कर सकती है? अगर उसने पी भी हो ना, वो तब भी ये काम ना करे। लोगों की अक्लमंदी यहाँ से पता चलती है कि लोग कैसे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को डीफेम करते हैं और अपनी ही आवाम का नुकसान करते हैं। तो मेरी जान, ऐसे काम मत करो। अमन फैलाओ, अमन फैलाओ, अमन फैलाओ। तो जी, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पर ही। मेरे चैनल में आप सबका खुशामदीद और हंसते मुस्कुराते रहो। मेरी दुआ है कि ऐसी कोई जंग ना लगे जिसमें हमें अपने प्यारों को खोना पड़े, या कोई दंगा फसाद हो, या कहीं पे किसी भी मजलूम के साथ जुल्म हो। तो से नो टू वॉर। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आप सब अपना ध्यान रखो और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना और आगे शेयर ज़रूर करना। और
جو سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہے اپنی حق کی آواز اٹھاؤ، امن کی آواز اٹھاؤ۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔